तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे अहींया आंकड़ाशास्त्रनी अंदर जे चेप्टर 14 एमां आंकड़ाशास्त्रमां आगळना विडियोमां आपणे मध्यक विषे चर्चा करी थी। हवे अहींया जे चर्चा छे बहुलक विषे। तो कि बहुलकमां अवर्गीकृत विषे आपणे 9मा धोरणमां भणीने आया कि माहितीमां जे अवलोकन सौथी वधु वखत आवे तेने बहुलक कहेवाय छे। 9मा धोरणमां भण्या हता आपणे कि माहितीमां जे अवलोकन सौथी वधु वखत होय तेने आपणे शुं कहीए? बहुलक। हवे अहींया वर्गीकृत माहिती माटे नो बहुलक कोनो? वर्गीकृत माहितीनो बहुलक। तो बहुलक बराबर आपणी पासे सूत्र एनुं L प्लस F1 माइनस F0 छेदमां 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणिया H बराबर, जेने बहुलकनुं सूत्र कहेवामां आवे। शुं आव्युं अहींया? L प्लस F1 माइनस F0 ना छेदमां 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणिया H, ज्यां L तो L एटले कोण? तो कि आ जे L छे ते शुं कहेवाय? तो कि बहुलक वर्गनी अध सीमा। L एटले शुं कहेवाय? बहुलक वर्गनी अध सीमा कहेवाशे। ज्यारे H ए आपणे जाणीए छे वर्ग लंबाई। H एटले शुं अहींया? वर्ग लंबाई। ज्यारे F1 F0 F1 अने F2 तो एमां F0 एटले शुं? F1 एटले शुं? तो पहेलुं आवे F1। F1 एटले बहुलक वर्गनी आवृत्ति। F1 एटले कोण अहींया? पहेलुं बहुलक वर्गनी आवृत्ति। एटले F1 उपरथी आपणे बहुलक वर्ग नक्की थशे। बराबर, आवृत्ति उपरथी बहुलक वर्ग नक्की थशे। एना पर आधारित F1 पछी आवशे F0। तो F0 एटले बहुलक वर्गनी आगळना वर्गनी आवृत्ति। F0 एटले शुं? बहुलक वर्गनी आगळना वर्गनी आवृत्ति। अने F2 एटले बहुलक वर्गनी पछी आवता वर्गनी आवृत्ति। आना पर आधारित आ एक ज सूत्र छे अने एक ज सूत्र पर आधारित आपणे स्वाध्याय 14.2 मां बहुलक विषे समझीए। तो कि पहेलुं छे वर्ष दरमियान होस्पिटलमां दाखल थयेला दर्दीओनी संख्या दर्शावेल छे। अहींया वर्ष दरमियान होस्पिटलमां दाखल थयेला दर्दीओनी संख्या दर्शावेल छे। आपेल माहितीनो बहुलक अने मध्यक शोधो। शुं कहे छे? आपेल माहितीनो बहुलक अने मध्यक शोधो। बे मापोने सरखावानी वात छे। अहींया बे वस्तु शोधवानी, बहुलक पण शोधवानो छे अने मध्यक पण शोधवानो छे। तो सौथी पहेला आपणे बहुलकनी वात करीए। तो बहुलकनी अंदर आ बे ज कोष्टकनो आपणे उपयोग करवानो। आ वर्ग छे अने आ एनी आवृत्ति। अहींया उंमर 5 થી 15 वर्षनी उंमरना 6 दर्दी छे। 15 થી 25 वर्षनी उंमरना 11 दर्दी। 25 થી 35 वर्षनी उंमरना 21 दर्दी। 35 થી 45 वर्षना 23 दर्दी। 45 થી 55 वर्षनी उंमरना 14 दर्दी। 55 થી 65 वर्षनी उंमरना 5 दर्दी छे। तो आमां सौथी वधारे दर्दी कया छे? तो कि 23। तो एने कहेवानुं F1। एने शुं कहेवानुं? F1। एनी उपरनी जे आवृत्ति एने कहेवाय F0। एनी नीचेनी आवृत्ति एने कहेवाय F2। अहींया कीधुं ने, याद करो, F1 एटले बहुलक वर्गनी आवृत्ति, एटले सौथी मोटी आवृत्ति एना उपर आधारित शुं कहेवाय? बहुलक वर्ग। एटले बहुलक वर्ग कयो थयो? 35 થી 45। આપણી પાસે અહીંયા बहुलक वर्ग कयो थाय? तो कि बहुलक वर्ग એ કયો મળ્યો? તો કે 35 થી 45। હવે એના ઉપર આધારિત અહીંયા F1 બરાબર શું થાય? પછી F0 બરાબર શું થશે? અને F2 બરાબર શું થશે? L બરાબર આપણે શું થશે? અને H બરાબર શું થશે? તો F1। તો F1 માં આપણે શું કીધું કે મોટામાં મોટી જે આવૃત્તિ એ કોણ થઈ? F1। તો F1 બરાબર કેટલા છે? 23। તો F1 ની જગ્યાએ આપણે કેટલા લખવાના? અહીંયા 23 લખવાના થાય।
પછી એની ઉપરની જે આવૃત્તિ એટલે F0, 23ની ઉપરની જે નાની આવૃત્તિ એ શું થાય F0, પછી 23થી નીચેની આવૃત્તિ એને કહેવાય F2, બરાબર. એટલે આપણને કોણ મળ્યું અહીંયા F1 મળી ગયો, F0 મળી ગયો, F2 મળી ગયો. એટલે F1 F0 F2 મળી ગયા. હવે રહ્યું કોણ L અને H. તો L એટલે કોણ? તો L એટલે આપણે કીધું બહુલક વર્ગની અધસીમા. તો અહીંયા બહુલક વર્ગ કયો આવ્યો? 35 થી 45. તમે જુઓ મોટામાં મોટી જે આવૃત્તિ એની સામેનો જે વર્ગ એ શું કહેવાય? બહુલક વર્ગ. અને એની અધસીમા એટલે કોણ અહીંયા 35, બરાબર. એ કોણ છે આપણી પાસે? અધસીમા બિંદુ. એટલે એને કહેવાશે L. એટલે L બરાબર થશે 35. હવે અહીંયા 5માં કેટલા ઉમેર્યા? તો 15 થયા. તો કે 10. 15માં 10 ઉમેરો તો 25. 25માં 10 ઉમેરો તો 35. 35માં 10 ઉમેરો તો 45. 45માં 10 ઉમેરો તો 55. તો મતલબ વર્ગ લંબાઈ કેટલી થઈ? તો કે 10. તો મતલબ આપણી પાસે H બરાબર કેટલા મળશે? 10. તો અહીંયા મળી ગયું 35 45ની મદદથી આ જે અધસીમા એ થઈ ગયું L. H બરાબર કેટલા થઈ ગયા? 10. F1 બરાબર 23, F0 બરાબર 21, F2 બરાબર 14. તો હવે આપણી પાસે અહીંયા બહુલકનું સૂત્ર Z બરાબર સૂત્ર શું છે? L પ્લસ F1 માઇનસ F0 ના છેદમાં 2F1 માઇનસ F0 માઇનસ F2 ગુણ્યા H. આ આપણું સૂત્ર. હવે એમાં કિંમત મૂકીએ અહીંયા. તો Lની જગ્યાએ કેટલા લખીએ? 35 વત્તા F1 કેટલા છે અહીંયા? 23 માઇનસ F0 કેટલા છે? 21 છેદમાં 2. F1ની કિંમત કેટલી અહીંયા? 23 માઇનસ F0ની કિંમત 21 માઇનસ F2ની કિંમત કેટલી? 14 ગુણ્યા H. Hની કિંમત કેટલી છે? 10. તો સૌથી પહેલાં આપણે આનું છૂટું પાડવાનું. 35 તો એમના એમ જ રાખવાના આપણે. તો હવે આપણી પાસે અહીંયા 23માંથી 21 જાય. 35 વત્તા 23માંથી 21 જાય તો કેટલા વધે? 2. અહીંયા 23 દુ 46 માઇનસ 21 માઇનસ 14 તો અહીંયા કેટલા થશે? 35 અને ગુણ્યા કેટલા? અહીંયા 10. 10 ઉપર ગુણાય તો અહીંયા 35 વત્તા 10 દુ 20 છેદમાં 46માંથી આપણી પાસે 35 જાય તો કેટલા વધશે? અહીંયા 11 વધશે આપણી પાસે. એટલે અહીંયા કેટલા આવે? 11. હવે 20ને 11 વડે ભાગવાના. એટલે 35 વત્તા 20ને 11 વડે ભાગવાના. એટલે આપણે શું કરવાનું? રફ કામ કરવાનું. તો રફ કામની અંદર 20ને 11 વડે ભાગો તમે તો 11 એકા 11. 20માંથી 11 જાય તો 9. પોઈન્ટ અહીંયા પોઈન્ટ 0 તો 11 એકઠાને 88. કેટલા વધ્યા? 2. બીજી 0 તો 11 એકા 11. કેટલા વધશે? અહીંયા 8. તો આપણે પોઈન્ટ પછી એક જ સંખ્યા જો લેવી હોય તો 1.8 લો, બરાબર. પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા લઈએ? અહીંયા એક જ સંખ્યા લઈએ તો 1.8. તો આપણી પાસે અહીંયા કેટલા થાય? 1.8. કૌંસમાં લખાઈશું લગભગ, કેમ કે આગળ ને આગળ જતું જાય. હવે આ બેનો સરવાળો કરો તો કેટલો થાય? 35 વત્તા એટલે કે 36.8 બરાબર આટલા વર્ષો, એટલે કે લગભગ. હવે બહુલકનો મતલબ શું થાય? મહત્તમ. એટલે કે મહત્તમ કેટલી ઉંમરવાળી વ્યક્તિ હશે? તો કે 36.8 ઉંમરવાળી વ્યક્તિ હશે મહત્તમ. એનાથી વધારે હશે નહીં, એમ કહીએ તો ચાલે. હવે અહીંયા બીજો પ્રશ્ન હતો, એટલે બહુલક મળી ગયો આપણને. બીજો પ્રશ્ન છે મધ્યક. તો મધ્યક માટે આપણે જે 14.1માં કર્યું એ જ વસ્તુ અહીંયા કરવાની કે પહેલાં શું શોધવાનો? XI, જેને શું કહેવાય? મધ્ય કિંમત. તો મધ્ય કિંમત એટલે 15 અને 5નો સરવાળો કરો, એને 2 વડે ભાગો તો 15 ને 5 20, 20 ભાગ્યા 2 તો કેટલા મળે? 10. હવે H આપણી પાસે છે કેટલા કિલોનો છે? 10 10નો. તો બધામાં 10 10 ઉમેરતા જાઓ. તો 10 ને 10 20, 20માં 10 ઉમેરો તો 30, 30માં 10 ઉમેરો તો 40, 40માં 10 ઉમેરો તો 50, 50માં 10 ઉમેરો તો 60. મધ્ય કિંમત મળી ગઈ. મધ્ય કિંમત પછી આપણી પાસે અહીંયા HI છે, H આપેલો છે. હવે જો H આપેલો હોય તો અહીંયા UIનું ખાનું બને. તો UI બરાબર XI માઇનસ A અપોન H. તો એ આપણે અહીંયા ધારવો પડે. તો એ ગમે ત્યાં ધારો, 40 માટે ધારો, 30 માટે ધારો તમે,
બરાબર 60 માટે ધારો ગમે ત્યાં ધારો, અહીંયા આપણે ધારીએ એ 30 માટે ધાર્યો, કોની માટે ધાર્યો 30, તો અહીંયા સુધી જાય 0 0, ઉપર આ એચ આવે એટલે -1 -2, નીચે 1 2 અને 3. હવે ત્રીજું કોષ્ટક કોનું બને અહીંયા પાંચમું, તો કે FIUI. FI એટલે કોણ? દર્દીની સંખ્યા. તો 6 અને -2 નો ગુણાકાર, 6 દુ 12, કેવા 12? -12, 11 એકા 11, કેવા 11? માઇનસ 21 ગુણ્યા 0 એટલે 0, 23 એકા 23, 14 દુ 28, 5 તરી 15. માઇનસનો સરવાળો જુદો કરે, 2 ને 1 3, 1 ને 1 2 પણ કેવા? માઇનસ. પ્લસનો સરવાળો કરે, 3 ને 8 11, 11 ને 5 16નો છગડો, વધી 1 2 ને 1 3, 3 ને 2 5 ને 6, કેટલા આવ્યા? 66. 66 માંથી 23 બાદ કરવાના એટલે આપણને શું મળે? અહીંયા સિગ્મા FIUI. મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા કાઢવાની, 6 માંથી 3 જાય તો 3, 6 માંથી 2 જાય તો 4, મોટી સંખ્યા પ્લસ એટલે પ્લસ 43. એવી રીતે અહીંયા સિગ્મા FI. તો અહીંયા 6 ને 1 7, 7 ને 1 8, 8 ને 3 11, 11 ને 4 15, 15 ને 5 20 ની 0, વધી પડી 2, 2 ને 1 3, 3 ને 2 5, 5 ને 2 7, 7 ને 1 8. તો સિગ્મા FI કેટલા મળ્યા? 80. એટલે આપણી પાસે હવે અહીંયા લખીએ મધ્યક માટે. કોની માટે? મધ્યક માટે. તો મધ્યકનું સૂત્ર શું હતું? x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા FIUI ના છેદમાં સિગ્મા FI ગુણ્યા h. તો અહીંયા a, તો a બરાબર કેટલા ધાર્યા છે? 30. તો એની જગ્યાએ કેટલા લખીશું? 30 વત્તા સિગ્મા FIUI. સિગ્મા FIUI કેટલા મળ્યા? 43 છેદમાં સિગ્મા FI. તો સિગ્મા FI કેટલા થશે? 80 ગુણ્યા h. તો h તો કેટલાનો ગેપ હતો? 10. તો અહીંયા લખીશું 10. એટલે આપણી પાસે a બરાબર કેટલા છે? 30, સિગ્મા FIUI જગ્યાએ 43, સિગ્મા FI એટલે 80, h બરાબર 10, 0 0 જાય. તો આપણી પાસે અહીંયા શું વધ્યું? 30 વત્તા 43 છેદમાં 8. તો શું કરવાનું? અહીંયા 30 ને એમને એમ રાખો વત્તા, હવે 43 ને 8 વડે પહેલાં ભાગી દેવાના. 43 ને કેટલા વડે ભાગવાના? 8 વડે. એટલે રફકામ કરીએ આપણે અહીંયા. તો 43 ને 8 વડે ભાગો, તો 8 પંચા 40 બરાબર. અહીંયા કેટલા વધ્યા? 3 0, પોઈન્ટ મૂકીએ અહીંયા. તો પોઈન્ટ ભાઈ 0 30 આવ્યા, 8 ચોક 32 વધી જાય, 8 તરી 24, 30 માંથી 24 જાય તો 6. અહીંયા હોલસેલમાં શૂન્ય હોય એમાંથી એક શૂન્ય નીચે આવી 60, 8 સિત્તા ને 56, કેટલા વધશે? અહીંયા 4 40, 8 પંચા ને 40, 0 0. આપણી પાસે અહીંયા લગભગ આવતું જ નથી, 5.375 ફિક્સ જ છે. તો આપણી પાસે અહીંયા 30 વત્તા કેટલું આવ્યું? તો કે 5.375. બંનેનો સરવાળો કરો તો કેટલો મળે? 35.375 મળે બરાબર. આટલા વર્ષ થયા એને, ખ્યાલ આવે? તો આપણી પાસે અહીંયા શું થયું સમજો કે અહીંયા જે કીધું હતું કે બે માપોને સરખાવો, તો બંને માપને સરખાઈએ તો એનો મતલબ શું થયો અહીંયા કે દર્દીની મહત્તમ સંખ્યાની ઉંમર કેટલી? આપણી પાસે અહીંયા તો કે દર્દીની મહત્તમ સંખ્યાની ઉંમર. તો મહત્તમ સંખ્યાની ઉંમર એટલે બહુલક. મહત્તમ સંખ્યાની ઉંમર એટલે કેટલી થઈ? બહુલક. જે કેટલી થઈ? અહીંયા 36.8 થઈ. અને એ જ રીતે દાખલ થયેલા એટલે અહીંયા દર્દીની મહત્તમ સંખ્યાની ઉંમરની જગ્યાએ આપણે એવું બી કહી શકીએ કે દર્દીની સરેરાશ ઉંમર. તો સરેરાશ ઉંમર એટલે કેટલી થાય? તો સરેરાશ ઉંમર મળી 35.375 થઈ. એટલે તમને મહત્તમ શબ્દ વાપરે તો મતલબ શું ગણાશે? બહુલક ગણાશે. સરેરાશ શબ્દ વાપરશે તો શું ગણાશે? મધ્યક ગણાશે. આ બેની શું થઈ? આપણે સરખામણી કરીએ અહીંયા. એટલે એક જ દાખલામાં બે દાખલા તમને પૂછી શકે, તો એની ગણતરી તમારે આ રીતે કરવી
પડે. હવે જે પ્રશ્ન નંબર 2, તો કે પ્રશ્ન નંબર 2 માં નીચેની માહિતી 225 વીજ ઉપકરણોનું આયુષ્ય આપે છે, તો ઉપકરણોનું બહુલક આયુષ્ય નક્કી કરો. મતલબ કે માત્ર આપણે અહીંયા બહુલક જ શોધવાનો છે, બરાબર. તો 0 થી 20 કલાક ચાલે એવા કેટલા બલ્બ છે? 10. 20 થી 40 કલાક ચાલે એવા 35 બલ્બ. 40 થી 60 કલાક ચાલે એવા 52 બલ્બ. 60 થી 80 કલાક ચાલે એવા 61 બલ્બ. 80 થી 100 કલાક ચાલે એવા 38 બલ્બ. 100 થી 120 ચાલે એવા 29 બલ્બ છે. તો આમાં સૌથી વધારે બલ્બની સંખ્યા કઈ? 61. તો એને કહેવાનું આપણે F1 કહેવાનું. એની ઉપરની આવૃત્તિ એને F0, એની નીચેની આવૃત્તિ એને F2, અને F1 ની સામે જે છે એ આપણો શું કહેવાય? બહુલકીય વર્ગ. અને એના ઉપરથી શું મળે? L મળે. આપણી પાસે અહીંયા જે વાત કરીએ અહીંયા તો બહુલકીય વર્ગ, તો બહુલકીય વર્ગ કયો થયો? તો બહુલકીય વર્ગ થયો 60 થી 80. પછી F1, તો F1 બરાબર 61. પછી F0 એટલે કેટલા છે? 52. પછી F2 એ કેટલા છે? 38. પછી આવ્યું H, તો કેટલાનો ગેપ છે અહીંયા? તો કે 20 નો ગેપ છે. 0માં કેટલા ઉમેરે? 20 થાય 20. 20માં કેટલા ઉમેરે? 40 થાય 20. 40માં કેટલા ઉમેરે? 60 થાય 20. 60માં કેટલા ઉમેરે? 80 થાય 20. 80માં 20 ઉમેરો તો 100. મતલબ 20 નો ગેપ છે. તો H બરાબર કેટલા થઈ ગયા? 20 થઈ ગયા. હવે L રહ્યો, તો L એટલે શું? બહુલકીય વર્ગની અધસીમા. તો કેટલી છે? તે અહીંયા 60 છે. એટલે આપણી પાસે અહીંયા ઝેડનું સૂત્ર, તો કે ઝેડ બરાબર L પ્લસ સૂત્ર શું? F1 માઇનસ F0 ના છેદમાં 2F1 માઇનસ F0 માઇનસ F2 ગુણ્યા H, બરાબર. હવે એમાં L એટલે કેટલા મળ્યા? અહીંયા 60 વત્તા F1 એટલે કેટલા? અહીંયા 61 માઇનસ F0 એટલે કેટલા? 52 છેદમાં 2F1, તો 2F1 એટલે અહીંયા કેટલા છે? 61 માઇનસ F0 એટલે કેટલા છે? 52. આ કોણ છે? F2, તો માઇનસ F2 કેટલા મળ્યા છે? 38 અને ગુણ્યા H કેટલા છે? તો કે 20. તો અહીંયા કેટલા? 60 વત્તા 61માંથી 52 જાય, તો 61માંથી 52 જશે તો આપણી પાસે અહીંયા કેટલા વધશે? વિચારો. તો કે 61માંથી 52 કાઢો એટલે 9, એટલે ઉપર આવશે 9. 61 દુ કેટલા થાય? 1 1 1 6 દુ ને 12 માઇનસ આ બેનો સરવાળો. બંને નિશાની સરખી છે એટલે સરવાળો. 2 8 10 ની 0 વધી 1 5 3 8 ને 9 અને ગુણ્યા કેટલા? 20. સીધું શૂન્ય ઉડાડવાનું નહીં, પહેલાં બેની બાદબાકી કરવી પડે. તો 60 વત્તા 9, 122માંથી 90 જાય તો કેટલા મળશે? અહીંયા 32 અને અહીંયા ગુણ્યા કેટલા? 20. હવે અહીંયા 60, તો તમારી પાસે અહીંયા છેદ ઉડાડવો હોય તો ઉડાડી શકાશે આપણે. કેટલા થાય? 16 દુ 32, 2 દાન 20. એવી રીતે અહીંયા 8 દુ 16, 2 પંચા 10, એટલે ઉપર કેટલા આવ્યા? 9 પંચા 45, છેદમાં કેટલા આવ્યા? 8. તો 45ને આપણે કેટલા વડે ભાગવાના? 8 વડે ભાગવાના. એટલે અહીંયા 60 વત્તા 45 8 વડે રફકામમાં ભાગીએ આપણે. તો અહીંયા રફકામ કરીએ, 45 8 વડે ભાગીએ. અહીંયા 43 છે, આ 45 છે, તો 8 પંચા 40. અહીંયા કેટલા વધ્યા? 5. પોઈન્ટ મૂકો 0 0 0, તો અહીંયા 0 50 આવ્યા. 8 છંગ 48, 50માંથી 8 જાય તો 2 0, 8 દુ 16, કેટલા વધ્યા? 4 40, 8 પંચા 40, 0 0 થઈ ગયા એટલે કેટલું આવ્યું? 5.625. તો આપણી પાસે અહીંયા કેટલા થશે? 60 વત્તા 5.625. હવે બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 60 વત્તા 5.625 એટલે કેટલા થાય? 65.625, જેના આપણે શું કહીએ છીએ? અહીંયા બહુલક તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે ઝેડ બરાબર આપણને આપણો જવાબ મળ્યો અહીંયા. હવે જે વાત છે આપણી પાસે, તો કે પ્રશ્ન નંબર 3, આપેલ માહિતી કોઈ ગામના 200 કુટુંબોના કુલ માસિક ઘર ખર્ચનું વિતરણ દર્શાવે છે.
હવે માસિક ઘર ખર્ચનો મધ્યક શોધો. શું છે અહીંયા પહેલું? માસિક ઘર ખર્ચનો મધ્યક શોધો અને માસિક ઘર ખર્ચનો બહુલક પણ શોધો. એટલે આપણે શું કરીએ? પહેલાં બહુલક શોધીએ. સૌથી પહેલાં શું શોધીએ? બહુલક. તો બહુલક માટે અહીંયા લખીએ, ધ્યાન આપીએ. સૌથી પહેલાં વાત કરીએ બહુલક માટે. તો બહુલક માટે આમાં સૌથી મોટી આવૃત્તિ કઈ? તો કે 30 કે 33 કે 40 કઈ છે? તો સૌથી મોટી આવૃત્તિ છે 40. તો એને શું કહેવાશે? F1. પછી એની ઉપરની આવૃત્તિ એને કહેવાશે F0. એની નીચેની આવૃત્તિ એને કહેવાશે F2. હવે 40ની સામે જે છે એ શું છે? બહુલકીય વર્ગ કહેવાય. તેમાં અધસીમા કોણ? 1500. બહુલકીય વર્ગ કયો મળ્યો આપણને? તો કે 1500 થી 2000. માટે L બરાબર કેટલા? તો કે 1500. એટલે એલની કિંમત મળી ગઈ 1500. પછી F1. તો F1 બરાબર કેટલા અહીંયા? તો કે 40. પછી F0. એની ઉપરની આવૃત્તિ કેટલી? 24. પછી આવે F2. તો F2 બરાબર કેટલા અહીંયા? 33. હવે રહ્યું કોણ? H. તો કેટલાનો ગેપ છે અહીંયા છેક સુધી? તો કે 1000માં 500 ઉમેરો 1500, 1500માં 500 ઉમેરો 2000, 2000માં 500 ઉમેરો 2500, 2500માં 500 ઉમેરો 3000, 3000માં 500 ઉમેરો 3500, 3500માં 500 ઉમેરો 4000, 4000માં 500 ઉમેરો 4500. મતલબ H બરાબર થાય 500. 500નો છેક સુધી ગેપ છે. એટલે આપણી પાસે અહીંયા એનો જવાબ કેટલો આવ્યો? અહીંયા 500 આવી ગયો અહીંયા. હવે જે બહુલકીય વર્ગની આપણે જે અહીંયા વાત કરી, શેની વાત કરીએ આપણે અહીંયા? બહુલકીય વર્ગ. તો બહુલકીય વર્ગ આપણને કેટલો મળ્યો અહીંયા? બહુલકીય જે વર્ગ છે એ વર્ગ આપણને કેટલો મળે છે? તો કે 1500 થી 2000. ખ્યાલ આવી ગયો? મોટી આવૃત્તિની સામેનો જે વર્ગ એટલે શું કહેવાશે? બહુલકીય વર્ગ. એના ઉપરથી આપણે અહીંયા ઝેડનું સૂત્ર, તો કે Z બરાબર L પ્લસ F1 માઇનસ F0 ના છેદમાં 2F1 માઇનસ F0 માઇનસ F2 ગુણ્યા H. તો હવે અહીંયા L એટલે કેટલા છે? અહીંયા 1500 વત્તા F1 એટલે કેટલા? અહીંયા 40 માઇનસ F0 એટલે કેટલા? અહીંયા 24 છેદમાં 2F1ની જગ્યાએ કેટલા? અહીંયા 40 માઇનસ F0ની જગ્યાએ 24 માઇનસ F2ની જગ્યાએ 33 ગુણ્યા H એટલે કેટલા? અહીંયા 500. બરાબર. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા 1500 તો એમના એમ વત્તા 40માંથી 24 જાય તો કેટલા વધે? 16 છેદમાં 40 2 80 માઇનસ આ બંને નિશાની સરખી એટલે બેનો સરવાળો 4 ને 3 7, 2 ને 3 5 અને ગુણ્યા કેટલા? અહીંયા 500. અહીંયા લખીએ 1500 વત્તા 16 પંચા 80, એની પાછળ બીજા 2 મીંડા છેદમાં 80માંથી 57 કાઢવાના. 80માંથી કેટલા કાઢવાના? અહીંયા 57 કાઢો તો 10માંથી 7 જાય તો 3, 7માંથી 5 જાય તો 2, કેટલા મળ્યા? 23. તો 23 વડે 8000ને ભાગવાના. આપણી પાસે અહીંયા 1500 એમના એમ વધતા હવે 8000ને કેટલા વડે ભાગીએ? 23 વડે. એટલે રફકામ કરીએ આપણે અહીંયા. તો રફકામની અંદર અહીંયા 8000 ને 23 વડે ભાગો તો શું થશે આપણી પાસે અહીંયા? તો 23 તરી 3 તરી 9, 2 તરી 6, 23 તરી 69. 10માંથી 9 જાય તો 1, 7માંથી 6 જાય તો 1, ઉપરથી ઉતારી 0. 23 ચોક કેટલા થશે? 92. 10માંથી 2 જાય તો 8, 10માંથી 9 જાય તો 1, અહીંયા 0, ઉપરથી ઉતારી 0. કેટલા આવ્યા? 180. હવે જે છે 23, તો 23 ચોક તો કર્યું. એવી રીતે તમે અહીંયા 23 છંગ કરો, 3 છંગ 18નો આંકડો તો પડી 1, 2 છંગ 12 ને 1 13, હજુ નાના છે તો 23 સિત્તા કરો અહીંયા. 3 સિત્તા 21નો એકડો પડી 2, 2 સિત્તા 14 ને 2 16, 23 ઇઠ્ઠા કરો અહીંયા.
બરાબર 3 × 8 = 24નો ચોગડો વધી પડી 2, 2 × 16 ને 2 18 વધી ગયા. તો 23 સિત્તાએ ભાગ ચાલે તો કેટલા મળે? 161. 10માંથી 1 જાય તો 9, 7માંથી 6 જાય તો 1. હવે પોઈન્ટ, અહીંયા બી પોઈન્ટ. પોઈન્ટ પછી ઘણી બધી જીરો હોય, એમાંથી એક જીરો નીચે એકલા આવ્યા 190. 23 સીટા આપણે જાણીએ એકલા થાય 184. અહીંયા 23 સીટાએ ભાગ ચલાવીએ 184. 10માંથી 4 જાય તો 6, 0 0 ઉપરથી ઉતારી 0 60 થયા. કેટલાય ભાગ ચલાવે? 23. 2 ભાગ ચલાવે એટલે આપણે પોઈન્ટ પછી જો અહીંયા આટલા આવે 23 2 ને 46. 10માંથી 6 જાય તો 4, 5માંથી 4 જાય તો 1, અહીંયા 0 લો 140. તો કેટલાય ભાગ ચલાવે? 23 છંગે ભાગ ચલાવે. પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યા લો. હવે આ સંખ્યા 5 અથવા 5થી વધારે તો આગળમાં એક ઉમેરો તો 82ની જગ્યાએ કેટલા થઈ જાય? 83. તો મતલબ 347.83. તો કેટલા લખાશે અહીંયા? 347.83. પણ કેવા? તો કહેવાનું અહીંયા લગભગ. અને હવે બેનો સરવાળો કરો તો અહીંયા 7, 4, 5 ને 3 8, 1847.83. પણ કેવું? અહીંયા લગભગ. બરાબર. આ શું થયો? બહુલક. હવે શોધવાની વાત છે મધ્યક. તો મધ્યક શોધવું હોય તો આપણે કોષ્ટક બનાવવા પડે અહીંયા. તો પહેલું કોનું કોષ્ટક? એક્સઆઈ. આને શું કહેવાય? એફઆઈ. એક્સઆઈ એટલે કોણ? મધ્ય કિંમત. તો મધ્ય કિંમતનું આપણે અહીંયા કોષ્ટક બનાવવું પડે. તો મધ્ય કિંમત માટે શું થશે અહીંયા? તો કે પહેલાં 100 અને 1500નો સરવાળો કરી અને એને 2 વડે 1000 અને 1500નો સરવાળો કરો અને એને 2 વડે ભાગો. તો 1000 વત્તા 1500 એટલે કેટલા થાય? 2500 થાય. એ 2500 ભાગ્યા 2 કરો એટલે કેટલા થાય? 1250. આ બધામાં 500 500 ઉમેરતા જાઓ. તો 1250માં 500 ઉમેરો એટલે 1750. એમાં 500 ઉમેરો એટલે 2250. એમાં 500 ઉમેરો એટલે 2750. એમાં 500 ઉમેરો એટલે 3250. એમાં 500 ઉમેરો એટલે 3750. એમાં 500 ઉમેરો એટલે 4250. એમાં 500 ઉમેરો એટલે 4750. હવે શું કરવાનું અહીંયા? તો ગમે તે એક સંખ્યા બરાબર એ ધારી લો. જેમ કે મેં ધાર્યું અહીંયા 3250 બરાબર શું ધાર્યું? એ. તો અહીંયા તમારી પાસે યુઆઈના ખાનામાં XI - A upon H. તો અહીંયા શું આવે? 0 0. ઉપર -1 -2 -3 -4. નીચે 1 2 અને 3. એટલે આપણી પાસે અહીંયા શું લખાય? FI UI. તો FI અને UI નો ગુણાકાર 24 6 તો કે 96 -96. 40 તરી કેટલા થશે અહીંયા? -120. 33 2 66. 28 એકા 28. અહીંયા 0. 22 એકા 22. 16 2 32. 7 તરી 21. માઇનસનો સરવાળો જુદો કરો, પ્લસનો સરવાળો જુદો કરીએ અહીંયા. તો 6 6 12, 12 ને 8 20 ની 0. વધી પડી 2, 2 9 11, 11 ને 2 13, 13 ને 19, 19 ને 2 21 નો એકડો. વધી પડી 2, 2 ને 1 3. કેટલા આવ્યા? -310. 2 ને 2 4 ને 1 5. 2 ને 3 5 ને 2 7. બંનેની બાદ બાકી કરીએ તો મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા જાય તો શું મળે? સિગ્મા FI/UI. આ મધ્યક કીધું હોય તો જ કરવાનું. જો ખાલી બહુલક કીધું હોય તો આ 2 ખાનામાં જ પૂરું થઈ જાય. જેમ અહીંયા 2 ખાનામાં બહુલક શોધ્યો એવી રીતે 2 ખાનામાં જ પતી જાય. પણ જો મધ્યક કીધું હોય તો 3, 4, 5મું ખાનું બનાવવું પડે. તો 10માંથી 5 જાય તો 5, 10માંથી 7 જાય તો 3. અહીંયા કેટલા? 2. મોટી સંખ્યા નિશાની કઈ છે? માઇનસ. તો -235. એવી રીતે સિગ્મા FI કોણ છે અહીંયા? સિગ્મા FI. તો કેટલા થાય? 4 ને 3 7, 7 ને 8 15, 15 ને 2 17, 17 ને 6 કેટલા થાય? 23, 23 ને 7 30 ની 0 વધી 3, 3 ને 2 5 ને 4 9, 9 ને 3 12 ને 2 14, 14 ને 3 17, 17 ને 2 19 ને 1 20. એટલે આપણી પાસે અહીંયા કેટલા મળ્યા? અહીંયા સિગ્મા FI 200. અને હવે આપણું સૂત્ર અહીંયા તો મધ્યકનું સૂત્ર શું છે? તો કે મધ્યકનું સૂત્ર x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા FI/UI છેદમાં સિગ્મા FI ગુણ્યા કેટલા? H. તો એ કેટલા મળ્યા હતા આપણને? તો એ મળ્યા હતા 3250. તો એની જગ્યાએ લખીએ અહીંયા 3250 વત્તા સિગ્મા FI/UI. તો સિગ્મા FI કેટલા મળ્યા? -235. તો અહીંયા લખીએ -235. સિગ્મા FI કેટલું મળ્યું હતું? 200.
અને એચ બરાબર કેટલા હતા 500. તો અહીંયા બંને વચ્ચે ગુણાકાર એટલે 0 0 જાય, 0 0 જાય. અહીંયા 5ને ઉપર ગુણી નાખો તો અહીંયા શું થાય 3250 માઇનસ 5 5 2500, 5 વડે વધી 2, 3 પંચા 15 ને 2 17 નો 7 વધી પડીએ 2 પંચા 10 ને 1 11 છેદમાં કેટલા 2 એટલે 1175 ને 2 વડે ભાગવાના. 2 વડે ભાગો એટલે કેટલા થાય અડધા. એટલે 1175 ભાગ્યા 2 કરો તો એના અડધા કેટલા થશે આપણી પાસે. હવે 2 પંચા 10, 2 અઠ્ઠા 16, 2 સિત્તા 14 બરાબર, 2 પંચા ને 10. અને આ બંનેની શું કરો અહીંયા બાદબાકી કરો તો બાદબાકી શું થાય આપણી પાસે અહીંયા. તો 10માંથી 5 જાય તો 5, પછી 9માંથી 7 જાય તો કેટલા આવશે 2, પછી આપણી પાસે અહીંયા 14માંથી 8 જાય તો કેટલા વધે 6, 11માંથી 5 જાય તો 6 અને અહીંયા 2, 2662.5. ન ફાવે તો રફકામમાં આવું કરવાનું કે 3250 માઇનસ 587.5 કરાય બરાબર. તો 10 અહીંયા 10 ખોલો, અહીંયા 9, અહીંયા 4, અહીંયા 1 એટલે અહીંયા 10 આવે, અહીંયા 10 આવે, અહીંયા 2, 10માંથી 5 જાય તો 5, 9માંથી 7 જાય તો 2, 14માંથી 8 જાય તો 6, 11માંથી 5 જાય તો 6, અહીંયા 2 તો કેટલા મળ્યા 2662.5 રૂપિયા થાય. આ શું મળ્યું આપણને એનો મધ્યક. ખ્યાલ આવે. તો અહીંયા આપણે આ સ્વાધ્યાય પૂરું કરીએ. બાકીના બધા દાખલા સેમ જ છે એટલે દાખલા તમારી જાતે કરવાના છે બરાબર. બાકી રહેલા દાખલા તમારી જાતે કરવાના. ઓકે.